नमस्कार मु देवाशीष पात्र आपण मानक आज प्रगतिवादी साहित्य संपर्क में किसी कहवाक जाऊँगी। भावराज्य रे मानववादी चिंताधारार केबे मृत्यु घटी ना। साहित्य जुगे जुगे एथिपाई केते शर्तहीन अश्रु केते आशा और अभिलाष निवेदन करी आसीसी साहित्य माध्यम रे। जेतेबेले समग्र विश्व रे एक प्रगतिवादी चिंतनर आभिमुख्य क्रमशः संचरित हो जाउछि सेतेबेले भारत बा ओडिशा कहीं से बाद पड़ो। अतएव प्रगतिवादी लेखक आंदोलन समग्र भारतवर्ष रे एक प्रगतिवादी साहित्य तैयारी पाई भित्तिप्रस्तर स्थापन करिछि। मार्क्सवादर दृष्टिभंगी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को गुरुत्व देछि एही साहित्य। सामाजिक पृष्ठभूमि रे थिबा अन्याय शोषण अनग्रसरतार मूलोत्पाटन करी एक समता प्रतिष्ठा करिया पई तार आभिमुख्य को से स्पष्ट करिछि। आपण माने जानिथिबे जे 1935 रे आंतर्जातिक कम्युनिस्ट संघर गठन हेछि। ता पूर्वरु 1933 मसीहा एप्रिल 5 तारिख रे प्रगतिवादी लेखक संघर घोषणा हेइथिला समग्र विश्व स्तर रे एवं परवर्ती समय रे ताहा इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन रे परिणत हला IPWA एवं बोध हुए सही कारणरू परवर्ती समय रे ओडिशा कहीं समग्र भारतवर्षर प्रांतीय साहित्य मानकरे प्रगतिवादी काव्य चेतना तार उन्मुख एवं उन्मेष ही विकास आड़क क्रमशः गतिशील होइछि। ओडिशा रे 1935 मसीहा नवेम्बर मास 29 तारिख रे उत्कल साहित्य समाजर भवन ठारे एक अधिवेशन अनुष्ठित होइथिला जहार नेतृत्व नैथिले भगवती चरण पाणिग्राही एवं सेई उद्बोधनी संगीत भाव रे सेई अधिवेशन रे गान करा जाइथिला नवीन जुगर तरुण जागरे जाग बंधन हरा बक्ष शुणिते लक्ष्य जीवने खेला ओ आलोक धारा। सतरे ए कवितार भावधारा लोकंक भितर संचरित होइथिला एवं नवेम्बर 29 रु डिसेम्बर 4 तारिख पर्यंत ए जो अधिवेशन चलीथिला ए अधिवेशन भितर जन्म नैथिला नवजुग साहित्य संसद। परवर्ती समय रे 1936 मसीहा मे मासरे एही साहित्य संसदर मुखपत्र आधुनिक आत्मप्रकाश करिथिला एवं सेही मुखबंधरे तार लेखिथिले भगवती चरण पाणिग्राही जे जगत रे परिवर्तनर आभास मिलुछि। ओडिशा रे आधुनिकतार आविर्भाव मध्य सेहीपरि गोटिए प्राथमिक चिन्ह। तेबे এই परिवर्तनर गतिरोध जिए करिब आमे जानिबु जे सेमाने होउचंती समाज विरोधी शत्रु। प्रकृत रे एई भली भाबरे ओडिशार पृष्ठभूमि रे प्रगतिवादी काव्य आंदोलन मुंड टेकिथिला। आमे जेतेबेले अन्य साहित्य मानकु लक्ष्य करिबु अन्य भाषा मानकु लक्ष्य करिबु देखिबु जे 1938 मसीहा रे तमिल भाषा रे गोटे कवि मानकर एक गोटे नूतन गोष्ठी विप्लवी गोष्ठी तैयारी होइथिला जहाको सेमाने कहंती प्रराइटिची बा विप्लवी गोष्ठी। सेमाने मध्य एही प्रगतिवादी चेतना माध्यम रे तांकर काव्य प्रतिभा को आगकु नैथिले। सेमति तेलुगु साहित्य रे मध्य दिगंबरलु कवि गोष्ठी जो माने नग्नमुखी ज्वालामुखी एई भली विभिन्न छद्मनाम व्यवहार करी काव्य कविता रचना करुथिले एवं श्रेणीहीन एक शोषणमुक्त समाज गठनर व्रती होइथिले सेमाने। आमे जेतेबेले बंगला साहित्य को मध्य देखिबु सेठी नजरुल इस्लाम सुभाष मुखोपाध्याय सुकांत भट्टाचार्य एई मानक साहित्य को आमे लक्ष्य करिबु। मोटामोटी भाव रे कहिबाकू गले प्रगतिवादी साहित्य रे नथिला नील मदिरार सम्मोहन ता परिवर्ते थिला एक वास्तव जीवनर चित्रर तीव्रता एक मध्याह्नर उत्ताप तांको साहित्य भितरे भरी रहिथिला। सेमाने एक परिवर्तनर आभास नहीं आसीथिले। एई सबु साहित्यर मूल उद्देश्य थिला गणशक्तिर उत्थान करिबा सामाजिक वैषम्यर जो चित्र ताकू जनमानस रे गढ़ी तोलिबा साम्यवादर जो आवाहन साहित्य माध्यम रे ताकू मध्य करिबा एवं विप्लव माध्यम रे समाजर निम्न वर्गर जो चरित्र रहिछंती सेमानंकु ऊपर स्तर को आनिबा एक उन्नततर सोपान भीतर को आनिबा। आमे लक्ष्य करिबु जे केवल ओडिशा कहीं भारतवर्षर विभिन्न जगार जोठी गड़जात राज्य थिला सेठारे मध्य विभिन्न प्रकार प्रजा आंदोलन मुंड टेकिछि। सेतेबेले को भारतवर्षर मुक्ति संग्राम मध्य शीर्ष देश में पहुंची। द्वितीय विश्वयुद्ध घटी जाउछि। तो एई भली एक
ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭିତରେ କାବ୍ୟ କବିତାର ନୂତନ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଓ ପରମାର୍ଥ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଲିଟରେଚରର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଜରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା କବି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୁରୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରଘୁନାଥ ଦାସ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ କବି ଯେଉଁମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କାବ୍ୟଧାରା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଅନୁଭବ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବତୀ ଚରଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲୀ, ଶିକାର, ହାତୁଡ଼ି, ଦା ଏହିସବୁ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶି 1939 ମସିହା ବେଳକୁ ରକ୍ତଶିଖା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ବିପ୍ଳବୀବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ଭାବଧାରା ରହିଛି। ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି, ଶାନ୍ତି ଶିଖା, କିଞ୍ଚିତ, ଚଢ଼ା ଉତ୍ତରା ଗଳ୍ପ ଏହିସବୁ ଭିତରେ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଏହି ସମୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ରଚନା କରାଯାଉଛି ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ସାମ୍ୟବାଦର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାଠକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ଯେ ସବୁଠାରୁ ପୂଜନୀୟ ହୋଇପାରେ, ସମାଜର ଅବହେଳିତ ମଣିଷ ଚିର ନମସ୍ୟ, ସେ କଥା ଏ କବିମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମକୁ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚିରକାଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଛି, ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ କବି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହେବା ସହିତ ସର୍ବହରାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଝରରେ ରୁଧିର କବିତାରେ ସେ ସେହି କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଜଳେ ପହଁରି ପହଁରି ତୋଳେ ଯେ ତୋଲାଗି ରକ୍ତ କଇଁ, କୃଷ୍ଣ ନାଗର ଦଂଶ ନେସେକି ପଡ଼ିବ ନଈରେ ପଡ଼ିବ ନହିଁ। ସେମିତି ଆମେ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର କବିତା ଦେଖିବୁ ଯେଉଁଠି ସେ ଆଶାବାଦର ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। କ୍ରମଶଃ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ହେବା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି। କାରଣ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ବାହାରିଥିଲା। ମାଟିର ପତଙ୍ଗ, ବାର୍ତ୍ତା, ସହରତଳିର ଉଷା, ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ, ସର୍ବନାଶର ପଥେ, ଏସବୁ ଭିତରେ କବିଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯୁଗ ଯୁଗର ଅତ୍ୟାଚାର କେମିତି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କବି କୈଫିୟତ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଧର୍ମ ଯେ ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଭିତରୁ ସମାଜକୁ ରୁଗ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମର ମଦ ଖୁଆଇ କରିଛ ଭାଇ, ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଚିରଦିନ ମସଗୁଲ, ଅଫିମ ନିଶାରେ ଖୋଲି ସେ ନପାରେ ଆଖି, ତମେ ଶୋଷତାର ବୁକୁର ଜୀବନ ଫୁଲ। ଏମିତିକି ସେ ସମୟର ସବୁଜ କବିମାନଙ୍କୁ କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ ପଦ୍ମଭୂକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପଳାୟନବାଦୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଜି ରାଉତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଭାବନାକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି କବି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ସଚୀ ରାଉତରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବାଜି ରାଉତର ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗଣିତ ବାଜି ରାଉତକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି କବିଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାବନା। ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା କବିଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଣେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି ଭାବରେ କୋଣାର୍କକୁ ସେ ଲୋହିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଭାବାବେଗ। କବି ଦେଖନ୍ତି ସେଠାରେ ଶିଳ୍ପୀର, ଶ୍ରମଜୀବୀର ସ୍ୱେଦ ଆଉ ଅଶ୍ରୁ। କାରଣ କୋଣାର୍କ ହେଉଛି ଖିଆଲି ରାଜାର ତିଆରି ଥିବା ଏକ ପିରାମିଡ଼। ତେଣୁ ମାନବିକତାର ଅନୁଭବ ନେଇ କବି କୋଣାର୍କକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂତନ ସ୍ପର୍ଶ। ଅମର ହୋଇବ କାଳର କବଳେ ଯେଣୁ ଜଣକର ନାମ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବେନାମୀ ଜୀବନରେ ତେଣୁ ଗଢ଼ା ହେଲା ସମସାନ। ପ୍ରକୃତରେ କବିଙ୍କର ଏହି ଭାବସତ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ ମାନବବାଦକୁ ପ୍ରଗତିବାଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ଭାବବିନ୍ୟାସ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ସେମିତି କବି ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଡାକରା, କୋଟିକଣ୍ଠେ, ଜନତାର ଡାକ ଏସବୁ କବିତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। କାରଖାନା, ଖଳାବାଡ଼ି, ଖାଦାନ ବାଗାନରେ ଏକ ହୁଅ ତୁ ଭାରତ ଜନତା ସଂଗ୍ରାମର ମଇଦାନରେ। କବିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହ୍ୱାନ। ସେଠି ଲେନିନ୍, ଷ୍ଟାଲିନ୍, ମାର୍କ୍ସ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି
ଏହି ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିମାନେ ତାଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲାଲ ଝଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି ରକ୍ତ କରବୀର କଥା କହୁଛୁ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର କଥା କହୁଛୁ, ଅଗ୍ନିମଶାଲର କଥା କହୁଛୁ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। মই ପହିଲା କବିତାରେ ମଧ୍ୟ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଝଡ଼ର ମଥାରେ ଆସନ ଘେନିଛି ଲେନିନ୍ର ଲାଲ ସେତୁ, ନଈ ପାହାଡ଼ର ବୁକୁର ହାଡ଼ରେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସେତୁ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରୟାସୀ ଅଜ୍ଞାତବାସୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାରାଗାର, କରିଅଛି ବହୁ ଦୂରେ ସାଂଘାଇ ଯେବେ ଦଖଲ ହେଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ବା କେତେ ଦୂର। মই ପହିଲା କବିତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଏଇଟା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମର୍ପିତ। ସମାଜର ତଳବର୍ଗର ଥିବା ସେଇ ମଣିଷମାନେ, ବସ୍ତି ତଳରେ ଜୀବନ ସହ ଯୁଝୁଥିବା ସେଇ ମଣିଷମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଆଦି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଶ୍ରମ, ସେ ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, ସାହୁକାର ଜମିଦାରମାନେ। ତେଣୁ ଏକ ବୁର୍ଜୁୟା ମୁକ୍ତ ସମାଜ ହେଉଛି ଏ କବିମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ କବି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଜଟାୟୁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, କିଏ ଶଳା ଶୈତାନ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେମିତି ରହିଛି। ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଏତିକି କବି ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମୟର ସମୟଖଣ୍ଡରେ 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଧାରା ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରାକ୍ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଏକ ନବ ଉନ୍ମାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଖାଲି କବିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏମାନଙ୍କ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣବିପ୍ଳବକୁ ତୋଳିବାର ଅଭିପ୍ସା ରହିଛି। କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଉପଭୋଗର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବୁର୍ଜୁୟାମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପତିତ, ଅର୍ଦ୍ଧପତିତ, ଅବହେଳିତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ଶବ୍ଦବିଳାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଚିରକାଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଜୀବନର ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିପ୍ସା ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ମାନବିକ ଭାବନାର କଥା କହେ, ମାନବିକ ଉନ୍ମାଦନାର କଥା କହେ, ସାହିତ୍ୟ ଯେ ଚିରକାଳ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ଏ କବିମାନେ ସେଇ କଥା କହି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାବ୍ୟ ଚେତନା ବା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଚେତନା କେବଳ ନୂତନ ଗତିଶୀଳତାର କଥା କହେ ନାହିଁ, ଜୀବନର ନୂତନ ଉନ୍ମେଷ ତିଆରି କରେ। ଏ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାତିର ଚିର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମର ଏ ଆଲୋଚନା କେମିତି ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।